ٹیگنگ تصویری نمائش کا کیا افتتاح LAHDC لیہ تاشی گیلسن کے علاوہ دیگر افسران بھی رہے موجود۔ وکشت بھارت سنکلپ یاترا میں بپن میتن نے مہمان خصوصی کے طور کی شرکت، سرکاری اسکیموں کے فائدے لوگوں کے دہلیز تک پہنچانے کی دی ہدایت، استفادہ کنندگان میں آیوشمان کارڈ بھی کیے تقسیم۔ پشکم کے رہنے والے لوگوں نے بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے حکام کو متحد ہو کر نیشنل ہائی وے کی تعمیر نو پر دیا زور۔ کمیونٹی کو امید ہے کہ سب کی بہتری کے لیے ان خدشات کو فوری طور کیا جائے گا حل۔ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ لداخ اسپیشل کے ساتھ، میں ہوں ظہور لولابی۔ لداخ اسپیشل کا آغاز لداخ کی بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ حکومت کی فلیگ شپ سکیموں کی عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے وکشت بھارت سنکلپ یاترا کیمپ کا انعقاد آج بدھ خربو پنچایت بلاک شکر چکتن میں کیا گیا، جس میں بپن مینن ڈیولپمنٹ کمشنر NSEZ نوئیڈا، ریاست پرباری آفیسر UT لداخ کے خصوصی مہمان کے طور پر انہوں نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر CEO LAHDC کرگل شری کانت سوسے، BDC شکر چکتن سعیدہ بانو، کونسلر استاچک ہنگریال پدما دورجی، کونسلر چکتان کاچو لیاقت علی خان، ADC کرگل غلام مجروانی کے علاوہ ضلع افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریاستی پرباری افسر UT لداخ کا استقبال DC کرگل نے بدھ خربو کے مقامی لوگ کی موجودگی میں کھٹکوں کے ساتھ روایتی استقبال کیا۔ ریاستی پرباری افسر نے مختلف محکموں جیسے ہینڈلوم، ہینڈی کرافٹ، J&K بینک، صحت، سماجی اور قبائلی بہبود، محکمہ تعلیم، ICDS، ریونیو، DIC، زراعت، FC&CA، PHE کے ذریعے لگائے گئے اسٹالوں کا انہوں نے معائنہ کیا۔ محکمہ اطلاعات کے ہیلپ گروپس اور دیگر لائن ڈپارٹمنٹس آیوشمان کارڈ جنریشن کاؤنٹر بھی قائم کیا گیا تھا اور استفادہ کنندگان کو آیوشمان بھارت کارڈ بھی انہیں جاری کیے گئے۔ بعد ازاں اپنی تقریر میں ریاستی پرباری افسر UT لداخ جو اس موقع پر مہمان خصوصی تھے، انہوں نے پروگرام میں شرکت کے لیے بدھ خربو کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے جو بچے ہیں بتائیے جو کھیلتا ہے آنریبل پرائم منسٹر کی جو آپ لوگوں نے اسپیچ سنا ہوگا، دو چیزیں تھیں اس میں۔ ایک تھا کہ بھارت کو وکست بنانا ہے 2047 میں، دوسرا چیز یہ تھا کہ ہمیں گرو ہونا چاہیے کہ ہم بھارتی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے اس پرٹیکولر سنکلپ یاترا میں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے جو بچے ہیں 2047 میں وہ دیکھیں گے کہ بھارت کتنا اجول ہوا ہے۔ اور میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں، میں بھارت، UK، یونائیٹڈ کنگڈم یا انگلینڈ جو ہم لوگ جانتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ٹریڈ نیگوسیشن میں شامل ہوا ہوں، ابھی بھی چل رہا ہے وہ۔ آپ کو ایک ویب سائٹ بنانا ہے، سب سے پہلے تو اپنا ایک ویب سائٹ، یا تو پھر آپ فلپکارٹ، Amazon ان سب چیزوں میں ڈالیے اس کا فوٹوگراف لے کے، اس سے ایٹ لیسٹ آپ کو تھوڑا بہت منافع ملے گا، ایٹ لیسٹ وہ پروفٹ جو مل رہا ہے، جو بیچ والا جو پروفٹ لے جا رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو کی پرورش کر رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں۔ گورنمنٹ نوکری تو امپورٹنٹ ہے، میں مانتا ہوں، کافی لوگ گورنمنٹ نوکری کے لیے کرتے ہیں، بٹ جو اسٹارٹ اپس ہے، جو مطلب جن کو اپنے آپ کچھ کرنا چاہیے، انکریج کیجیے اپنے بچوں کو، کیونکہ آپ کے بچوں میں وہ انٹرسٹ ہے کرنے کے لیے، اور اسی سے لداخ کا کافی وہ ہوگا، امپورٹنس بڑھے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسکیمز میں نے دیکھے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے ڈسٹرکٹ میں، اور اس پرٹیکولر پروونس میں کافی اچھا چل رہا ہے، اور میں انکریج کروں گا کہ آپ لوگ سب یہ اسکیمز کا سیچوریشن کریں جتنا آپ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آئی تھنک کافی اچھا ماحول ہے۔
और मैं बस ये कर सकता हूँ कि हमारी तरफ से हम लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं आपको सपोर्ट करेंगे। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में लद्दाख के जय खजानों की नुमाइश करने वाले आर्ट और तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। लद्दाख के जगरफाई इशारे के खजानों की नुमाइश के लिए ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया और खुसूसी तस्वीरी नुमाइश और लद्दाख की तमाम जीआई टैग शुदा मसनूआत का लाइव मुजाहिरा शुरू किया गया। इस मौके पर चेयरमैन CEC LAHDC लेह ताशिर गेल्सन और मुअज़्ज़ज़ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम LAHDC लेह गुलाम मेहदी भी इस तकरीब में उन्होंने शिरकत की। पुष्कम के रहने वाले लोगों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हुकाम को मुत्तहिद होकर मौजूदा शबबंदी से ऊपर के नेशनल हाईवे की तामीर नौ पर जोर दिया है। सूरत हाल की संगीनी को समझते हुए हुकाम ने अवाम को यकीन दिलाया है कि मामला संजीदगी से जेर गौर है। गुलिस्तानियों से बातचीत में LAHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचू मोहम्मद फिरोज ने इस मसले के जल्द हल पर एतमाद का इजहार किया और लोगों को उम्मीद है कि सबकी बेहतरी के लिए इनके खदशात को फौरी तौर पर दूर किया जाएगा। जो अभी जो रिसेंटली पिछले 2 साल से हमारा जो कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे के थ्रू होने जा रहा था 15 टू पश्कुम, तो उसमें रीअलाइनमेंट के लिए यहाँ से हमने पिछला एक सर्वे किया था। आज से 2019 में शायद 19 में हमने वो सर्वे किया था, जिस वक्त में सरपंच था गांव का। तो हमने ये जो अभी बताया यहाँ पर जो टावर 2 है, ट्रांसमिशन लाइन 2 है, उन दोनों के बीच से हमको लाना था, यहाँ पर आगे सिंगेस्म में कनेक्ट करना था। क्योंकि हमने एक डिमांड भी किया था कि हमको सिंगेस में मत कर दो, इसको डायरेक्ट इधर अक्चामल में मिला दो ताकि ये पूरा लेवलिंग में आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत इसमें दो डूब करने के बावजूद भी कहीं ये नहीं पहुंचा कि ये सिक्योरिटी रीजन से हमको नीचे से लाना है, ये कोई आर्मी का रोड है, ये कोई बेकन का या किसी ठेकेदार का रोड नहीं है बोला। तो हम मजबूर होकर फिर वही टावर दोनों के बीच से लाके एक अलाइनमेंट को दिया। तो उन्होंने पिछले साल ये किया कि जो कंस्ट्रक्शन जो ठेकेदार है और उनका जो बीकन का जो सर्वे करने वाला है, उन्होंने हमारा नीचे वाला रोड को मिला के जो हमारे 1-2 बंदे का घर जा रहा था उनको भी उसमें इन्वॉल्व करके जा रहा था। तो फिर हमने फिर उस वक्त प्रोटेस्ट करके यहाँ पर अपना कमांडेंट जो BRO का कमांडेंट चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखू ने आज संग्रह और तायसोरू का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल काउंसलर पारकचुक, आगा एनुल हादी, काउंसलर तायसुरू अब्दुल हादी, साबिक काउंसलर ताई के अलावा दीगर अफसरान एहलकारान भी दौरे के दौरान CEC के हमरा मौजूद थे। संग्राम में स्कूल की फैकल्टी और विलेज एजुकेशन कमेटी की मिसाली कोशिशों का एतराफ़ करते हुए CEC ने लकड़ी की पैनलिंग, सेंट्रल हीटिंग, उसातिज़ा की कमी और गाँव की तरक्की के मुख्तलिफ खदशात के मुतालबात का मुस्बत जवाब दिया। डॉक्टर जाफर ने अपने हल्के की तरक्याती फंड से आइंदा माली साल में एम्बुलेंस या मिनी बस फराम करने की यकीन दहानी कराई। CEC ने एक मुकम्मल बातचीत में जल जीवन मिशन, लाइब्रेरी की बेहतरी, सेहत और फलाह बहबूद के मराकज, सड़कों और सयाहत से मुतल्लिक मसाइल पर भी बातचीत की। तरक्याती सरगर्मी में अवामी ताउन पर इजहार तशक्कुर करते हुए CEC ने संग्रह को एक मॉडल विलेज बनाने का अहद किया। बहुत उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनकी उम्मीदों पे उतरने की। और जो भी मसाइल उन्होंने उजागर किए हैं, जो भी जैसे रामदुम से लेके यहाँ पे यलिंग तक या सांगरा विलेज का भी, तो हम कोशिश करेंगे जो भी उनकी मसाइल है वो जो भी जिस गांव में जो प्रायोरिटी होगा उसको हम पहले लेने की कोशिश करेंगे। और जिनको प्लान में हमारे कैपेक्स में रिफ्लेक्ट करना हो अगले साल, तो उसमें हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो बड़े बड़े मसाइल हैं जो हमारे लेवल से बाहर है, हम कोशिश करेंगे वो UT लेवल पे उठाए, हमारे ऑनरेबल LG साहब के पास उठाए,
एडवाइज़र साहब से उठाए, और हम उम्मीद करते हैं कुछ मसाइल हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी उठा पाएंगे, जैसे आपका पहलगाम रोड का है या बाकी कुछ मसाइल है। तो हम सब मसाइल पे, जो भी गांव के मसाइल है उन पे संजीदगी से हम इंशाल्लाह काम करेंगे, और लोगों के जितने भी ग्रीवेंसेस है या मसाइल है उनको कम करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमसे पूरा भी ना हो, मगर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे हर गांव का जो अपना अपना अलग सा मसाइल है उनको उस लेवल पे जिन डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, जिन सेक्शन से वाबस्ता। मैं सीसी साहब का तहे दिल शुक्रगुज़ार हूँ, और तमाम जो डिग्नेटरीज ऑफिशियल्स जो यहाँ पे आए, इस रिमोट एरिया दूर दराज इलाके को इतना प्रायोरिटी बेस सीसी साहब ने हमारी इस गुजारिश को लब्बैक कहते हुए वो यहाँ आए। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के किस स्मार्टली और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लोगों ने अपनी जो बात, अपनी जो ग्रीवेंस को ऐसे मेमोरेंडम की शक्ल में उन्होंने सबमिट किया यहाँ पे सीसी साहब ने, और बड़े पेशेंसली सीसी साहब ने इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑफिशियल्स उन्होंने एक एक को वक्त देकर उनके ग्रीवेंस सुना, देन आफ्टर उनका सॉल्यूशन जो हो सकते थे, और उन्हें ये वादा भी दिया कि उनके उन ग्रीवेंस पर सोचेंगे, तदबीर बनाएंगे। सबसे बड़ी इशू जो था वो यही था, जैसे कि आज मैंने ख़ुद कहा कि बिफोर विंटर जहाँ PHE JJM को इश्यूज़ थे कुछ, उन पे वादा किया अभी यहाँ पे एग्जन साहब ने कि बिफोर विंटर यहाँ पे 150-150 जो कैजुअल जो यहाँ पे हेल्पर्स PHE में वो लोग रिक्रूट करने जा रहा है। ये बहुत एक अच्छा गुड मैसेज है हमारे लिए, सबके लिए। और इसके बाद PDD डिपार्टमेंट वालों के तरफ से भी पोल वोल के यहाँ पे इश्यूज़ है, उसके लिए भी हमने एग्जन साहब को लिखा है, बताया है। और देन आफ्टर मैकेनिकल बाद में हमारे चाहे गाँव का हो चाहे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हो। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तामिल के तालिब इल्मों ने पावर ग्रिड स्टेशन करगिल में एक जामा नुमाइशी टूर का इनेकाद किया, जिसका मकसद तलबा की बिजली की फराहमी के निज़ाम की समझ को बढ़ाना था। इंजीनियर्स के साथ तलबा को बिजली की तकसीम के पेचीदा काम के बारे में जानकारी अफरोज़ वजाहत फराहम की गई, जिससे तलबा को बिजली की पैदावार और तकसीम के अमली पहलू का मुशाहिदा करने का मौका मिला। पावर ग्रिड स्टेशन करगिल के इंजीनियरों ने कीमती जानकारी का इश्तराक किया, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजली के अहम किरदार के लिए गहरी तारीफ को फ़रोग दिया गया। तालीमी पहलू के अलावा तलबा ने सकाफ़ती सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तामिल इस तालीमी दौरे को कामयाब बनाने में ताउन करने पर उन्होंने पावर ग्रिड स्टेशन के इंतज़ामिया करगिल का शुक्रिया अदा किया। YT स्पोर्ट्स क्लब सालस्कूट ने एक क्रिकेट मुकाबले का इनेकाद किया और कामयाबी से ये टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। ग्रैंड फाइनल में GB सालस्कूट और यूनाइटेड ट्रेस्पून के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। GB सालस्कूट फातह के तौर पर उभरा और सालस्कूट में मुनक़िद होने वाले फाइनल मैच ने क्रिकेट के शायकीन को अपनी सहर अंगेज़ लम्हात और गैर मामूली स्पोर्ट्समैनशिप से मशहूर किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी काउंसलर सालस्कूट सज्जाद खान थे, जिन्होंने इस मौका पर शिरकत करके टूर्नामेंट के वक़ार में इजाफा किया। तकरीब में रौनक बढ़ाते हुए मुमताज़ कारोबारी शख्सियत ज़ाकिर हुसैन ने भी इस मौका पर मौजूद थे। उसकी मौजूदगी ने कम्युनिटी के जज्बे और लचक को फ़रोग देने में खेलों की अहमियत को उजागर किया। स्पोर्ट्स क्लब सालस्कूट उन्होंने तमाम शराका, तमाशाई और स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किया। विंटर स्पोर्ट्स के लिए हमारा लोकेशन बहुत ही काफ़ी अच्छा है और ये लोकेशन काफ़ी सूटेबल है। इसमें विंटर स्पोर्ट्स बहुत अच्छा चल सकता है, ख़ासकर आइस स्केटिंग के लिए या फिर आइस हॉकी के लिए प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह इसके लिए मैं लोगों से भी बात करके, हमारे यहाँ लोकेशन है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है, अगर हम उसको डेवलप कर पाएँ एक आइस हॉकी रिंग में तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और ख़ासकर हमारे बच्चों ने पब्लिक लाइब्रेरी का या एजुकेशन का जो इशू उठाया वो भी बहुत अच्छा था। और मेरा शायद इलेक्शन मैनिफेस्टो भी आपने देखा है, उसमें मेरा टॉप प्रायोरिटी वही था, एजुकेशन मेरा टॉप प्रायोरिटी था। तो मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे मकातिब हैं उनमें स्टडी सेंटर्स भी चलाए जाएँ जिनमें बच्चे बैठ के पढ़ें, क्योंकि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और डेफिनेटली स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन जिसको बच्चों को मेंटेन करके चलना है, जिसको मैनेज करके चलना है, टाइम मैनेज करके अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और अपने एजुकेशन पे फोकस करें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उसमें जितने हो सके मैं अपना भरपूर कोशिश करूँगा इन बच्चों का जो मांग है उसको पूरा करें।
اینڈ ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ ڈیمانڈ ہے. ان کو اسپورٹس میں بھی اور ایجوکیشن میں بھی ایکسل کرنا ہے ہر فیلڈ میں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ وہ چیز فلفل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. یہ ہمارا فرسٹ سیشن کرکٹ ٹورنامنٹ کا جو اس بار چلا ہے، اس میں ہمارے پورے یوتھ نے کوآپریٹ کر کے ایک اچھا آرگنائز کیا ہے. باقی ہم جو ابھی فرسٹلی ہمارا جو کلب ہے وہ رجسٹریشن نہیں ہوا ہے. ہم نے جو ہمارے چیف گیسٹ آئے تھے ان سے ریکویسٹ بھی کیا کہ ہمارے کلب کا رجسٹریشن ہو، اور رجسٹریشن ہونے کے بعد ہم یہ بھی چاہتے کہ جو ونٹر گیمز ہو، اور خالی کرکٹ ہی نہیں، جیسے کہ آرچریز ہوتے ہیں ونٹر میں اور آئس ہاکی کے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے سمر گیمز جیسے کہ والی بال چلتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کلب کے رجسٹریشن ہونے کے بعد ہم بھی جو کہ باقی گیمز ہے، تاکہ جو ہمارے جو یوتھ ہے ان کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج رہے، تاکہ جو باقی غلط جو کاموں سے فزیکل ایکٹیویٹی. اس طرح کی جو ٹورنامنٹ ہمارے گاؤں میں جو ہے جسے آرگنائز کیا انہوں نے، اسی طرح ہر گاؤں میں ہونا چاہیے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے ایک بچے جو ہے مینٹلی اس کا پتہ چل جاتا ہے. لداخ ایکالوجیکل ڈپارٹمنٹ گروپ نے پدما انگمو کی تصنیف کردہ ایک دلکش پہلی شاعری اور نثری کتاب رولر آف دی اسکائی کی عظیم الشان لانچ کی میزبانی کی. یہ پوروکار تقریب گرینڈ ڈریگن لداخ میں ہوئی اور اس میں ڈپٹی چیئرمین LAIGC لیہ تسرنگ انگچک اور معزز ممبر پارلیمنٹ لداخ جمیانگ سرنگ نامگیال اور دیگر مہمانوں کے ساتھ موجود تھے. پدما انگمو نے تمام حاضرین بشمول اساتذہ، اہل خانہ اور دوستوں سے زبردست پذیرائی اور محبت کے لیے تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا. ایگزیکٹو کونسلر ٹورزم کاچو فیروز نے ایک کرکٹ فائنل مقابلے میں مہمان خصوصی بطور شرکت کی. ٹورنامنٹ کا انعقاد سپورٹس اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسیشن سانکو نے کیا تھا، جس میں 32 ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور گولڈن کنور نے 9 وکٹوں سے ٹرافی اپنے نام کر لیا. ایگزیکٹو کونسلر نے منتظمین کے انتھوکوشوں کو سراہا اور کھلاڑیوں کو ان کی بہترین کارکردگی پر مبارکباد پیش کی. ٹیم کے چیئرمین اور خوندی ٹورنامنٹ پر ریلا نیا مو خوندی سٹولین چک. اور سر اگر اس میچ کی انگاس پہلا تانا چونکہ بہت پہلی مطلب فرسٹ ریکارڈنگ کی انگاچی دیں فائنل سے رن اپ سے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے جا کے کہ دو چھانا پلیئر انلزا سے کانفیڈنس ہیں سے. اور اس سے کیا ہوتا ہے سر بنا ہم نے بہت سارے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہم نے میچ کھیل کے آیا ہے اور ہم نے بلاک لیول پہ بھی ہم نے میچ کھیل کے آیا ہے. تو نچان دی فائنل پہلے پانا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اپورچونیٹی ہے. اور انشاءاللہ آنے والے نیکسٹ ٹائم نچا دوبارہ سے ڈیالا پرفارمنس سے انشاءاللہ فائنل نچاس کا ہیرو دان میں نچاس برابر نچاس. آج اسپورٹس ڈیولپمنٹ ایسوسیشن جو یہاں کا ہے انہوں نے آرگنائز کیا تھا یہ کرکٹ میچ. تو پرٹیکولرلی بچوں کا جو انتھوزیازم دیکھا ہے میں نے، جو جوش دیکھا، جو جذبہ دیکھا ہے، بہت ہی اچھا لگا مجھے. آرگنائزیشن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. کہ آگے بڑھتے ہیں. یوتھ کانگریس کی جانب سے آج کرگل میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس دوران نئے منتخب جو کونسلر ہیں ان کو مبارکباد پیش کی گئی. بتا دیں کہ اس تقریب میں علاقائی کانگریس کمیٹی کے ورکنگ صدر اصغر علی کربلائی مہمان خصوصی کے طور شامل تھے. ان کے علاوہ ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز اور ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین بھی شامل تھے، جبکہ ناصر حسین منشی مہمان خصوصی تھے. اس کے علاوہ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق MLA غلام رضا شب، پنچایت کوارڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین، وہ بھی اس موقع پر موجود تھے. اصغر علی کربلائی نے یوتھ ونگ کو پارٹی کی مضبوطی کے لیے گراس روٹ لیول سے کام کرنے کا کہا اور آئندہ پارلیمانی اور بلدیاتی انتخاب کے لیے کمر بستہ ہونے کو کہا. انہوں نے 9 منتخب کونسلروں کو بھی مبارکباد دی اور ان سے کہا کہ وہ پارٹی کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں. لداخ اسپیشل میں آج میرے ساتھ اتنا ہی. اپنے میزبان ظہور العابی کو دیجیے اجازت. اب آپ کشمیری نیوز دیکھیں گے سائل امین کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.